خان صاحب جو ہیں وہ صوبے سندھ کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، اور جو ٹارگٹ ہے خان صاحب کا وہ نیکسٹ ٹارگٹ آپ سب جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا خاتمہ صوبے کے پی سے، پنجاب سے، گلگت بلتستان سے خاتمہ ہوا ہے، اسی طریقے سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبے سندھ سے بھی کرنا ہے۔ مقصد آصف علی زرداری کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاتمے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی جو چیخیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبے سندھ میں نکل رہی ہیں، وہ عوام کو ان سے چھٹکارا دلوانا ہے۔ عمران خان صاحب کو میں نے حالات بتائیں صوبے سندھ کے کہ عوام کے پاس صوبے سندھ میں خان صاحب پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ خان صاحب کو میں نے بتایا کہ عوام کے پاس صوبے سندھ میں صحت کی سہولیات جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ اسکول میں بچوں کے پاس تعلیم بھی میسر نہیں ہے۔ اور جب شہر کراچی کے بارے میں خان صاحب کو میں نے بتایا کہ شہر کراچی اس وقت ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ وہاں پر بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں آٹا خرید رہا ہے، کوئی کس مصیبت میں لگا ہوا ہے۔ جو 15 جنوری اس کے لیے خان صاحب کو اپڈیٹ دینی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں، اور کراچی کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے جتانے کے لیے، کراچی میں تحریک انصاف کا میئر لانے کے لیے وہ کراچی کی عوام تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں کچرا اکٹھا کر رہے ہیں کراچی کے اندر، کچھ سیاسی جماعتوں کا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو شہری کراچی کے اندر پہلے بوری بند لاشوں کا کام کرتے تھے، پتہ خوریاں کرتے تھے، قتل و غارت چلتی تھی اور شہر کراچی کے اندر ہڑتالیں چلتی تھیں۔ ان سیاسی جماعتوں کو آج کراچی کے اندر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ میں نے بتایا خان صاحب کو کہ خان صاحب ان کو اکٹھا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے عمران خان کا خوف۔ عمران خان اور عمران خان کا خوف کہ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شکست دینے کے لیے ان تمام 2 نمبر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو شکست دے سکیں۔ میں نے بتایا خان صاحب کو کہ خان صاحب کراچی کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آپ راج کرتے ہیں۔ آج کراچی شہر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ یہ بات کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی، اس کے باوجود جو کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان نے کراچی شہر کے لیے کیے، کراچی کے شہری اس کے لیے عمران خان کے لیے بڑے مشکور ہیں۔ جیسے کہ K4 کا پروجیکٹ پانی کا لانچ کیا گیا، جیسے کہ KCR اسد عمر کے منسٹری میں اس کو شروع کیا گیا، گرین لائن کا کمپلیشن ہو گیا، نشتہ روڈ ہو گیا، نیپیر روڈ ہو گیا، ناظم آباد میں 6 فلائی اوورز ہو گئے، فریٹ کوریڈور ہو گیا۔ MNAs اور MPs کے ذریعے صرف 2021 اور 22 میں 9 ارب 90 کروڑ روپے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کراچی شہر کے اندر خرچ کیے۔ شہر کراچی 15 جنوری کو عمران خان کو ووٹ دے گا۔ شہر کراچی 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلا کے پاکستان تحریک انصاف کا میئر چنے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت اور کسی جماعت کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آخر میں خان صاحب کو یہ بات میں نے بتائی کہ ہمارے پلانز کیا ہیں، وہ کیا 5 ایسی ضروری کام ہیں جو کہ ہنگامی اور جنگی بنیادوں کے اوپر کراچی شہر میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کیا جائے گا، جس میں نمبر 1 پہ خان صاحب کو بتایا کہ کراچی کا جو K4 کا جو پروجیکٹ ہے، پانی کا بیسکلی جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے پرائرٹی بیسس کے اوپر۔ نمبر 2 پہ KCR کی کمپلیشن اور کراچی کے شہریوں کو ایک اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام دینا۔ نمبر 3 پہ کراچی کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ سینیٹیشن کا نظام ہو۔ شاید لاہور والے اس بات کو جانتے نہ ہو، لیکن کراچی کے ہر کونے پہ آپ کو کچرے کے ڈھیر ملیں گے۔ جس کونے پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ان کچرے کے ڈھیروں میں کتے جو ہیں کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانیاں ہیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر وہ تباہی کا شکار ہے۔ خان صاحب کو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وزیر اعلیٰ تو پاکستان تحریک انصاف کا سندھ میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں آپ کے وہ عمران خان، ان کے ذریعے بھی حکومت
कराची के मुकामी हुकूमत को वफाकी हुकूमत के ज़रिए भी मदद करके मुकामी हुकूमत की मदद की जाएगी। सो इस तरीके से पानी का काम, सैनिटेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। और आखिर में मैंने खान साहब को बताया कि खान साहब, मेरी एक दिली ख्वाहिश है, मेरी एक विजन है कराची के लिए कि शहर कराची के अंदर जिस तरह केपी के अंदर बिलियन ट्री एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और लाखों की तादाद में दरख्त लगाए गए थे, ये मेरी ख्वाहिश है कि कराची शहर के अंदर हमने लाखों की तादाद में दरख्त लगाने हैं। अपने 4 साल के अरसे के अंदर शहर कराची को हमने हरा भरा करना है। खान साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले 15 तारीख के बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, और इस बात की भी उनको फिक्र है कि जैसे इस्लामाबाद से ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग गई थी, कहीं वहाँ पर भी ना भाग जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तौहीन अदालत होगा ये, और जिस तरीके से तौहीन इस्लामाबाद में की गई है अदालतों की, मैं यकीन रखता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लेंगे और 15 तारीख को कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। खान साहब को दावत भी दी है मैंने कि अगर आपकी तबीयत और ठीक हो जाए, आप चल फिर सकें, आपकी तकलीफ जो पैर में है वो कम हो जाए, तो आप 15 तारीख के इलेक्शन से पहले 13 तारीख को कराची के अंदर हो सके तो एक जलसे के लिए ज़रूर आइए। ये हमारी आज सारी मुलाकात हुई थी मेरी खान साहब से, जो बेसिकली कराची के मामलात के ऊपर और उसके साथ साथ सिंध के जो बदतर हालात हैं उस पर मैंने अपडेट किया। थोड़ा सा ये बताइएगा कि सुनने में भी आ रहा है, आपने भी दावत दी कि इमरान खान साहब दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, तो 13 के अलावा भी कराची में कोई जलसे जुलूस, सिंध में इमरान खान साहब के कोई प्लान आप लोगों ने किए? देखिए, खान साहब ने ये फैसला किया है कि जैसा भी आप देख रहे हैं कि आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपके जनरल इलेक्शंस भी आएंगे, तो ये खान साहब का फैसला है कि अब जो अवामी मुहिम स्टार्ट होगी वो सूबे सिंध से होगी। जो हमारी पिछली मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया था कि अब मैं सिंध के गाँव जाऊँगा, सिंध के हर ज़िले में जाऊँगा, हर कोने में जाऊँगा। क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब केपी के अंदर हमारी हुकूमत मजबूत है, पंजाब केपी के अंदर हमारा मैंडेट मजबूत है और वापस तहरीक इंसाफ ने आना है। लेकिन मेन जो है वो सूबा सिंध है, क्योंकि देखिए सूबा सिंध चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह दीमक की तरह सूबे सिंध को खा रही है, इमरान खान को ये फिक्र है कि मैंने पीपल्स पार्टी से सूबे सिंध को किस तरीके से बचाना है। ये बताएं कि कामरान टसूरी हो वो भी काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं, आपके रहनुमा बार बार ये खतरे का इजहार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कराची से खत्म करने के लिए एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है और बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में जम किया जा रहा है जी। इस हवाले से बताइएगा क्या कहते हैं आप? देखिए, आपको याद हो पिछले दिनों मैंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को एक खत भी लिखा था कामरान टसूरी के खिलाफ, कि जो कामरान टसूरी साहब की हरकतें चल रही हैं वो हरकतें उनकी कोई अच्छी हरकतें नहीं है, ना मुनासिब काम कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने गवर्नर हाउस को जो है वो 90 में तब्दील किया हुआ है, और जो किरदार अल्ताफ हुसैन अदा करते थे, जो किरदार अल्ताफ हुसैन का था एमक्यूएम के लिए, वो कामरान टसूरी साहब आजकल अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सदर पाकिस्तान को लिखे हैं और उनसे कहा है कि आप कामरान टसूरी के खिलाफ जो है इसका नोटिस लें। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं ना, और जिन हलकों से कोशिशें की जा रही हैं इन चोर चक्कों को इकट्ठा करने की, इससे सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को एमक्यूएम पीपल्स पार्टी अगर और भी कोई साथ मिलना चाहते हैं तो वो डैमेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वोट खुर्रमशेर जमान का या किसी शख्सियत का नहीं है, ये वोट इमरान खान का है जो पाकिस्तान के करोड़ों दिलों के अंदर राज करता है। आप इमरान खान को लोगों के दिलों से इन 2 नंबर सियासी जमातों को इकट्ठा करके नहीं निकाल सकते। इमरान खान को दिलों से निकालना है तो पहले किसी ऐसे बंदे को तो पैदा करें जो इमरान खान को उनको कॉम्पीट करें, उनके साथ उनका मुकाबला करके दिखाएं। तो ये बताइएगा कि माजी में भी एमक्यूएम के साथ आपका अलायंस था, अब टूट गया है, इन फ्यूचर कोई ऐसा हालात फिर दोबारा आ सकते हैं कि एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करना? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा दिन ना हमें देखना पड़े कि इनके साथ हमारा वापस इत्तेहाद हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में वो मेजॉरिटी लेकर आएंगे कि हमें किसी ऐसी 2 नंबर सियासी जमात की जरूरत ना पड़े। शुक्रिया।